अब पानी पर्दा त अब सर बन्नु सक्दैन, समस्या त पुरै हुन्छ ल भन्नु। अब बाटै छिर्दैन, यो पानी अहिले सुकिरहेछ, पछि त ठुलो हुन्छ, हिँड्नै सक्दैन। अन्त त्यति बेला चाहिँ कोही बेला पुर्याइदिन्छ। यता भाइले चाहिँ फर्स्ट उठेर चाहिँ यता किचन बनाउँछ हो, यता बहिनीले चाहिँ यो हाम्रो सुतेको रुमहरू मिलाउँछ, अनि यता बहिनी चाहिँ अर्को रुम जहिले बढाल्ने ड्युटी छ, अनि म चाहिँ उठेर कोहीमा आगो फुक्छु, कोहीमा चाहिँ के भन्छ भाँडाकुँडाहरू धुन्छु, त्यसपछि चाहिँ आमासँग घाँस। Think of a classroom. What do you see? You see some students who are able to cope with the existing curriculum. And there are these few students who sit at the back of the classroom, unable to engage with the curriculum at all, unable to answer, unable to work with their co-students. And is it possible for the teacher to ensure that they look after all of these students? It's a dilemma for them. Who do they look after? Do they look after these 30 students who are at par with each other, or do they look after these 5 students who are not at par with other students, are really struggling in their class? So the choice is very difficult for them, but the choice is also obvious. Obviously, the teacher will look after the 30 students who are at par in the classroom. Earlier national achievement surveys were done on the basis of content assessment, but however the one which was done in 17-18 was a new one in the sense that it was based on learning outcomes designed by NCERT, and it was more or less on the concept based. The national achievement survey was conducted at the national level, and we found that we have not done good at all, especially in mathematics. Science also, the performance was below par. Given the fact that most of the children hail from below poverty line backgrounds, they are first generation learners, and by and large we've got a large number of ad hoc teachers in the system. So probably these are all contributing factors that have led to the low achievement levels insofar as children are concerned in these subjects, particularly in maths and sciences. This is being passed on that math is difficult, science is difficult. Why it is difficult is we don't do hands-on experiments. We don't give learning experiences to children, just book and copies, pen and paper, we do that. In case of English, the reluctancy to communicate in English, to speak in English, since we don't have that type of community. While learning gaps are a natural part of learning and can happen to all students, the problem is when they persist over time and become so large that students are unable to bridge it. And this becomes an additional burden not only on the students, also on the teachers as well as the school. In order to improve upon the learning levels of the children, we have decided upon going for a targeted program, and this targeted program is called Learning Enhancement Programme. If the learning gaps occur at these levels, they create huge problems in the future. So we decided to go for Learning Enhancement Programme, and we submitted a project to Ministry of Education in Delhi, and we justified our proposal, and they were kind enough in agreeing to our proposal. Bhumi Educational Consultancy came up with the proposal of implementing Learning Enhancement Programme in the state of Sikkim. It was a brainstorming session in which the entire process was discussed, and certain things were modified as per the state specific needs with the consultation of the principals and the stakeholders of the state. The Sikkim government has been extremely ambitious in planning and delivering a learning enhancement program of this caliber.
slowly a culture is developing where bridging learning gaps become part of schooling. डायग्नोस्टिक टेस्टहरू गरेर नानीको लर्निङ डिफिकल्टी चाहिँ हामी चाल पाइन्छ र कोही नानी एकदमै भेरी स्लो लर्नर हुन्छ, कोही एभरेज हुन्छ, कोही फास्ट लर्नर हुन्छ र विशेष गरिकन स्लो लर्नर्स अनि एभरेज लर्नर्सहरूलाई चाहिँ रिमिडिएसन चाहिन्छ. It has been designed in such a way it's competency based and has different levels, and a score chart has already been given. Baseline survey was conducted for all the students, even if they were absent we conducted when they came back to school, and evaluation was done as per the pattern, and the score chart was given to us. So as per that, senior, intermediate and junior children were categorized for different subjects. मेरो ड्याड ड्राइभर हो. यस्तै लोकलै खेप्नुहुन्छ यता रम्फूदेखि माझी पर तारखोलासम्म. तीन बजी उठ्छु यहाँबाट 5 बजी बजार जान्छु. बजारमा गएर म चिया बेचेर उसलाई दोकान लगाइदिन्छु, उसले मलाई सघाउँछ सब्जीहरू बेच्नु. अनि त्यस्तै गर्छ सन्डेको दिन चाहिँ हो. यो घर पनि लोनले गरेको थिएँ, अहिले पनि लकडाउनमा हामीले नतिरेको अहिले तिरिरहेको छ. सन्डे म यताउता गरेर भए पनि निकाल्छु, उसले पनि हप्ताभरि कमाउँछ मलाई नै ल्याएर दिन्छ. बाबा पनि रेडी हुनुहुन्छ, हामी पनि रेडी भएर छिट्टै जानुपर्छ किनभने हाम्रो अलिक टाढो छ घर स्कुलदेखिको. अनि छिट्टो आएर चाहिँ बाबा चाहिँ कोरियर ड्युटी गर्नुहुन्छ है. अन्त बेलुका फेरि मलाई यहाँ स्कुलसम्म छोडिदिनुहुन्छ, त्यहाँदेखिको बेलुका फेरि आउँदा मलाई लिएर जानुहुन्छ. समस्या त समस्या छ, कसैको दुईजनाको नोकरी छैन. ऊ पनि घरमै दुःख गर्छ, यताउता कुखुराहरू पाल्छ, यता बाख्राहरू पाल्छ, सागसब्जीहरू रोप्छ. त्यो कोही बेला चाहिँ त्यसले पुगिहाल्छ हामीलाई. लुटीलाई भुटी खाने मान्छे हामी. ट्याक्सी चलाउनुपर्छ दिनभरि, अब कोही बेला कमाइ हुन्छ कोही बेला हुँदैन. बाटो टाढो छ हाम्रो निम्ति. अन्त कोही बेला पानीहरू पऱ्यो भने हामीलाई उयो पर चौतारामा चाहिँ कोही बेला 1.5 घन्टासम्म बसाइ हुन्छ पानीले गर्दा. साथीहरूको हुरीमा चलेर त्यसरी नै फेल भएँ. अन्त पढाइमा ध्यानै लाग्दैन थियो. जब घर गएँ बाबाले पनि भन्नुभयो मलाई राम्ररी पढेको भए त पास हुन्थिस् होला हैन, तर तैँले अब बिगाडिस्. Karina Pradhan, she is in class 10 this year. In 2018 she was in class 9, and when we conducted this diagnostic test, the baseline survey, that time she came as all junior in all the subjects, English, math and science, in all the subjects as junior. And that year she could not perform well, and then she got detained. 1 वर्ष फेल भयो. त हामी गाली गर्यौँ न, अब सम्झायो राम्रोसँग पढ्नु यताउति भनेर हैन. निराश भएको थियो. हामी राति कुरा पनि गर्यो है, सबैको नानी पास भयो र हाम्रो नानी चाहिँ फेल भयो क्लास 9 मा भनेर. अब हामी कोसिस गर्नुपर्छ दुईजना मिलेर भन्ने. प्रत्येक इन्डिभिजुअल चाइल्डको लर्निङ स्टाइल, लर्निङ मुड र लर्निङ पेस त्यसलाई ट्र्याक गरेर लाने अनि त्यो प्रकारले उसलाई सपोर्ट दिँदै लाने, यो नयाँ उनीहरूको एप्रोच जुन छ यो एकदमै मलाई राम्रो लागेछ. After conducting baseline assessment, the students were divided into 3 different groups as junior, intermediate and senior. In class 9, junior means those students they are in class 9 but their competency is of class below class 5, and intermediate group those students whose competency level is they are in class 9 but their competency level is below between class 6 to class 8. The lesson plans are created in a very structured manner. They're created to support students to move from simple concepts to a complex concept. You have an exercise given in the book, that is worksheet number 25 of your remedial.
Okay, and उसो यो बाहिर के भन्नु पर्यो. And then one more thing is left. यो लाइनलाई त हामीले के पनि भनेन त अन्त. Yeah, that is called arc. Okay, sit down. Thank you. हामीलाई चाहिँ अब रेमेडियल क्लास र एनसीईआरटी क्लासमा चाहिँ दुईटा हामीले यस्तो डिफ्रेन्स पायो. त्यहाँ क्लासभित्र चाहिँ हामी जस्ट कम्पास पेन्सिल स्केलहरूले मात्रै गर्छ. अन्त जब रेमेडियल गर्छ हामी विथ पेपर्स, अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पेपर्स कलरफुल हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसमा अर्कै प्रकारको इन्जोयमेन्ट पाउँछ. हामीलाई सर्कलको पार्ट्सहरू याद थिएन. हामीलाई खालि सर्कल भनेर मात्रै याद थियो. त्यसको पार्ट्सहरू सिक्यो, सेक्टर, मेजर त्यस्तोहरू. इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है जिसमें टीचर की ट्रेनिंग की जाती है, हेडमास्टर की ट्रेनिंग की जाती है, SRGs ग्रुप बनाए जाते हैं, टीचर हैंडबुक, वर्कबुक, स्टूडेंट वर्कबुक ये जो है स्कूल तक पहुंचाए जाते हैं. Remedial teaching in the school started in the year 2017. So for that, I myself and my subject teachers in science, mathematics and English underwent training at Gangtok. उनीहरूलाई प्रिपेयर गर्नुको लागि चाहिँ सर्कल बनाएर ल्याउँ, तर के गर्ने हो त्यो चाहिँ भनेको थिइनँ. एन्ड सेकेन्ड मैले कलरफुल बनाउनु भनेको थिएँ सो द्याट उनीहरूलाई अलिकति नयाँ चिज हुने मजा आउँछ क्लासमा. एन्ड कैँचीहरू ल्याउनु सो द्याट उनीहरूले पनि सोच्छ आज चाहिँ के हुने रहेछ नयाँ. Mulkraj Anand, he is an Indian writer who got his qualification from the Cambridge University and it's in London. Okay, what are the things that you see in the fair? Toys, games. When we talk about this training, remedial classes, it focused more on learning the concept through the basic learning of languages. For example, if you are going to teach English language to the kids, you should collaborate the social sciences subject as well. What the students used to learn from conventional method of teaching, that is through lecture method. Now after remediation, it became a two-way process. So even the students were very active. They participated in all the group discussions. And this will be between the boys and the girls. All right? Anton von Leeuwenhoek. Okay, very good. Boys are leading, girls buckle up. The organelle, that is the storehouse of genes. The time for boys is over. I pass the question to the girls. Name the storehouse of the genes. No one. The storehouse of the genes is the nucleus. Inside the nucleus, there are the genes. Boys जिते छ. Boys always won. फर्स्ट यान्छेन मिस 7 मा क्लास 7 देखि मैले भेटे. अन्त पुरा अरु स्टुडेन्टले भन्थ्यो उ छुच्ची हुनुहुन्छ भनेर. एकदम उ चाहिँ मेरो मम्मी जस्तै गाइड मलाई गरिदिनु भयो. पहिला चाहिँ पढ्नुमा त्यति राम्रो थिएन, तर अब टिचरहरुको गाइडेन्सले राम्रो भयो. अहिले पहिला अब बोरिङ हुन्थ्यो क्लासमा हैन, त्यहाँबाट अहिले त इन्जोय गर्दै पढ्यो. मजा आउँछ आउनु त्यही पढाइमा. आज त सेलको भित्रबाट सेलको फङ्सन, स्ट्रक्चरल युनिट सब पढ्यो हामीले. मजा आयो अन्त आज त. मेरो जस्तो आजको मोलिक्युल पढाउनु पर्नेमा त्यहाँ ह्यान्डबुकमा अलरेडी दिएको छ आइडिया, तर त्यहाँ जुन चाहिँ मेटेरियल युज गर्नुपर्छ भनेको छ नि त्यो चाहिँ फेरि मैले मार्केटबाट गएर ल्याउनु पर्ने थियो है. तर त्यसलाई फेरि मैले अब कसरी चाहिँ अब भएकै चिजबाट चलाउनु भन्ने हुँदा चाहिँ मैले बिट्सलाई चाहिँ युज गरेँ. अनि नानीलाई सोद्धाखेरि अब एलिमेन्टको मोलिक्युल हो कि यो कम्पाउन्डको मोलिक्युल, सो हेरेर उनीहरूले एउटै खालको एटम्स छ भने चाहिँ यो एलिमेन्टको मोलिक्युल हो भनेर भन्नु सक्छ. एउटा ट्रेनिङ थियो विच वाज कन्डक्टेड बाई भूमि इन कोलाबोरेसन्स विथ HRDD, गभर्मेन्ट अफ सिक्किम. सो दिस वाज वान एक्टिभिटी विच आई हेभ लर्न इन द ट्रेनिङ सेसन्स. हामीले जब रेमिडियल गर्दाखेरि चाहिँ इट्स टोटली बेस्ड अन ह्यान्ड अन एक्टिभिटिजहरू, अरू एक्टिभिटिजहरूसँग छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोअपरेसन इज फ्रम बोथ द साइड. नानीलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार सपोर्ट प्रोभाइड गर्दै लाने जुन प्रकारको स्ट्राटेजी रेडी गरेको छ यसपालि यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले जुन लस भयो एजुकेसनलाई त्यसलाई मिटअप गर्ने, त्यो ग्यापलाई फिलअप गर्ने कोसिस जुन गर्दैछ भूमि एजुकेसनले, त्यो एकदम मलाई चाहिँ मन पर्यो. उनीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर अनि इन्थुजियास्टिक भएर उनीहरूलाई त्यस्तो खालको क्लास चाहिँ फेरि गरिदिनु नि भन्ने खालको घरिघरि उनीहरूले हामीलाई भन्दै थियो आज यस्तो एक्टिभिटी हुँदैन म्याम, आज यस्तो हुँदैन भनेर. त्यस्तो प्रकारको अब
उनीहरूकोमा एक प्रकारको इन्थुजियाजम चाहिँ जागेको थियो। यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि विशेष रूपले हाम्रो टार्गेट नै नानीहरूको लर्निङमाथि हुनाले गर्दा अर्को टार्गेट हामीले टिचरलाई पनि ल्याउँ, किनभने टिचरले राम्रोसँग पढाएन भने लर्निङ हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि लर्निङ इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ विशेष रूपले टिचरलाई टार्गेट गरेर हामी टिचरलाई इम्पावर गरेर टिचरलाई ट्रेनिङ दिएर हामीले लर्निङ इन्हान्समेन्ट प्रोग्रामलाई हामीले के अरे सफल बनाउने कोसिस गर्यौँ। अन्त पहिला चाहिँ अब एउटा कुरा भन्थ्यो यस्तो हुन्छ अरे भन्ने मात्रै हुन्थ्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा कहिले गरेर देखाउँथेन। अहिले प्र्याक्टिकलमा बुझाउँछ, हामीले मजाले बुझ्छौँ अनि प्र्याक्टिकलले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्डमा छिटो पस्छ। तीसरा फेज जो है इवैल्यूएशन का फेज है। इसके लिए हमने एक इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया है जो कि सभी एसआरजीज को प्रोवाइड किया जाता है। हाम्रोमा चाहिँ स्टेप वाइज ग्रुप्सहरू छ। जस्तो प्रकारले सबसे तल हाम्रोमा क्लस्टर लेभल भन्छौँ, क्लस्टर छ। क्लस्टर भनेको ग्रुप अफ स्कुल्सले एउटा क्लस्टर बनिन्छ। त्यहाँदेखि अलिक माथि गए त्यो क्लस्टर मिलेर ब्लक छ अनि ब्लक मिलेर डिस्ट्रिक्ट बनिएको छ। त्यसो हुनाले गर्दा हाम्रो चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा मोनिटर गर्ने चाहिँ क्लस्टर रिसोर्स कोअर्डिनेटर भन्छ र क्लस्टर रिसोर्स कोअर्डिनेटरले चाहिँ टाइम एन्ड अगेन स्कुल भिजिट गर्छ र कसरी यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको सुचारू रूपले चलाइसकेको छैन र टिचरहरूलाई जुन ट्रेनिङ दिएको छ र त्यो ट्रेनिङ इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ कि छैन लर्निङ इन्हान्समेन्टको लागि ब्लक अफिसर्सहरू पनि स्कुलमा जाने अनि डिस्ट्रिक्ट अफिसर्सहरू पनि टाइम पाएको बेला स्कुलमा जाने र त्यो लर्निङ इन्हान्समेन्ट प्रोग्रामलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ र गर्दै छैन भनेदेखि त्यो कसरी राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले पनि हामी उहाँहरूलाई हेल्प गर्छौँ। भूमिबाटै हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ, त्यो एउटा सर्टन फर्मेट एउटा फर्म जस्तै हामीलाई दिनुभएको छ। अन्त त्यही फर्मको बेसिसमा चाहिँ हामीले गयोभरिकन चाहिँ क्लासेसहरूलाई गएर अब्जर्भ गर्नु पर्दैछ। अन्त फिडब्याक डिस्कस गरेको आधारमा चाहिँ हामी अब आशा गर्छौँ द्याट उहाँहरूले चाहिँ नेक्स्ट टाइम अब हामी जब नेक्स्ट टाइम जान्छौँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले त्यो अब जुन चाहिँ त्यो कुराहरू जुन चाहिँ ल्याक गर्दैछ है त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले फुलफिल गर्नुभएको हुन्छ र क्लासरुम ट्रान्ज्याक्सन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ मोर इफेक्टिभ होस् भनेर चाहिँ अब त्यो कुराहरू हुँदो रहेछ है ल। अब जस्तै टिचर स्टुडेन्ट्सको एटिट्युडको बिचमा अब सानो के कुराहरू भयो, क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टको कुरा भयो, त्यो सबै फुलफिल भएर चाहिँ एकदमै मिनिङफुल है ल, एकदम इफेक्टिभ एउटा ट्रान्ज्याक्सन होस् भएको होस् होला भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आशा गर्दैछौँ। रेमिडियल क्लासेसहरू त हुँदैछ, तर जुन प्रकारले रेमिडियल क्लासेसमा ग्रुपिङहरू गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गर्न सकेको छैन। लास्ट इयरदेखि चाहिँ यो बिल्डिङहरू भत्काएर नयाँ कन्स्ट्रक्सन सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि त अझै पनि धेरै यो क्लासेसहरूको रुमहरूको चाहिँ हामीलाई प्रब्लमै भइरहेछ। बिहान उठ्छु, ब्रसहरू गरेर आँगन बढालेर घाँसमा गएर आएर हातखुट्टा धोएर मामसाम खाएर स्कुल आउँछु। खाना पकाउँछु, कोही बेला सब्जी पनि पकाउँछु, कोही बेला नाना आफै पकाउँछ। मिठै पकाउँछु? हजुर, अलिअलि नुन कडा। मेरो आमा बाबा छैन, म नाना भेनाको बस्छु। मेरो दाजुहरू उता छ नाम्चीमा, अन्त उतै बस्छ। धेरै टाढोबाट आउँछ नानीहरू, अनि बिहान अब छिटो गरेर आउनु, फेरि घरको कामहरू गरेर आउने, यस्तै छ नानीहरूको अलिक समस्या चाहिँ छ। तर हामीले जब नानीलाई छुट्यायो नि अलिकति पनि कता चाहिँ नानीहरूले थाहा पाउनु सकेछ, किनभने एउटा दुईवटा नानीहरू चाहिँ अलिकति ज्ञानी हुन्छ। अनि यो ज्ञानी नानी चाहिँ यो क्लासमा छ भन्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ राम्रो स्कुल स्टुडेन्टहरू हो, हामी चाहिँ होइन भन्ने खालको भयो। This year what did we do is after the baseline survey we have kept mixed students. We create what we call the readiness grouping. So supposing I'm a student and I am really good in science, but I'm not that good in English. So I'm either paired or grouped with students who are good in English or good in math, something that I may not be good at.
So therefore what's happening is I'm actually working collaboratively with my co-students in order to learn competencies that I have left behind. मलाई लाग्छ हाम्रो नानीहरूको लर्निङ जुन चाहिँ एचिभमेन्ट लेभल चाहिँ बढेर जानेछ र त्यसको लागि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिन पर्यो। अर्को कुरा मटेरियल चाहिँ एकदमै टाइमली आउन पर्यो। अब म जुन चाहिँ ब्लकमा हिँड्दैछु अहिले त्यो चाहिँ गेजिङ ब्लकमा मलाई सबसे ठुलो इस्यु चाहिँ त्यही लागिरहेछ द्याट हामी जुन चाहिँ कुरा जुन चाहिँ रिमेडियल वर्कबुक जुन चाहिँ अब बेसिसमा हामीले काम गर्नुपर्ने त्यो बुक चाहिँ आइपुगेको छैन रहेछ र त्यो नपुगेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अब अलिकति त्यसमा चाहिँ अब नमिठो लाग्यो। West District has been late starters. Now we are going to take this up on warm fitting even if we are late. Learning enhancement to be more effective, continuous support is critical in maintaining the learning levels that the student has been able to bridge. In order to do that, what we are doing is we are providing and supplementary learning materials in the form of an app called Sikkim. Sikkim is helping me revise the curriculum very, very effectively. So while I'm studying in class, I'm actually going back home and I'm brushing up all of these competencies in the form of these very interesting worksheets, very interesting projects, hands-on activities that the app is giving me continuously. Because it's based on the adaptive learning methodology, the app is adjusting itself to my learning level all the time. So as I move along and my learning level increases, it is giving me more and more difficult tasks to do. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने इस तरह से रेमेडियल एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक सॉल्यूशन बताया जिसको अप्रिशिएशन स्टेट में भी मिला और हमें स्टार्टअप इंडिया में भी इसको एक बेहतर सॉल्यूशन के रूप में देखा गया। हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें हमने न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू बच्चों का लाइक डिसलाइक को पता करना और उस लाइक डिसलाइक के बेसिस पे उसको कंटेंट उपलब्ध कराना। So we not only want to bridge learning gaps and support creating a curriculum for teachers, we also want to ensure that students have supplementary support when they go back home so that the learning every day is retained and students are able to effectively manage their studies as well as have fun. आर्मी हुनु चाहिँ पुरा मन छ त्यही कारण अहिलेदेखिकै म स्ट्रङ भएर हिँड्छु हो अन्त त्यति नै छ। मलाई चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ अब टिचर भयो भने सानो नानीहरूलाई टिच गर्नु मलाई पुरा इच्छा लाग्छ। तीनैजना छोरी छ तीनैजनालाई चाहिँ राम्रो पढाउँ भन्ने इच्छा छ। अब जति पढ्छ पढाउँछु भन्ने चाहिँ छ हिम्मत। मेरो नामबाट होइन छोरीको नामबाट चाहिँ मलाई चिनोस् भन्ने चाहिँ म त्यही चाहन्छु। When we conducted the baseline survey, there we found that she has improved a bit, and from junior she came as intermediate in all the 3 subjects. So that was achievement not only for the student but for us also. She is a sincere student and hardworking. So that attribute helped her to perform better in class 9, and then she got through, and presently she is in class 10 and she is doing well. We have not been able to take the leverage of technology in transaction of education, but this difficult time has showed us how efficient technology can be. एउटा सफाई कर्मचारीले म लिडर हो यो सफाईको भनेर सोच्यो भने उसले स्कुल सफा राख्नुमा उसले कुनै कसर छोड्दैन। त्यसो हुनाले गर्दा प्रत्येक मान्छे प्रत्येक अफिसर्सहरूले पनि एउटा चेन्ज मेकर भएर काम गर्नु पर्यो। उसले चेन्ज ल्याउने कोसिस गर्नु पर्यो र सो द्याट पछि गएर उसको फुटप्रिन्ट्सहरू अरूले पछि आएर आओस् र त्यो हुनु चाहिँ सबसे ठुलो कुरा हो र त्यही मेसेज छ मेरो सबैलाई। This program I know is sometimes a little extra and heavy on their schedule, but with their support only we can do it, and it is all being done for our students to prepare them for the future, which are our ultimate responsibility. Department can make policies, but it has to be implemented with the help of teachers, those who are at the grassroots level. Everybody has their own role, so the main focus becomes the child. So when we think of education, if we do not keep the child at the epicenter, at the center, then it will be a very futile exercise. नानीको 4वटा एच चाहिँ डेभलप हुनु पर्यो। बाई एजुकेसन मलाई लाग्छ नानीको हार्ट पनि डेभलप हुनु पर्यो, हेड पनि डेभलप हुनु पर्यो, ह्यान्ड्स अथवा साइकोमोटर अनि हेल्थ है डेभलपमेन्ट अफ 4 एच नानीको भयो भने मात्रै त्यो नानीको चाहिँ एउटा पूर्ण विकास भएको चाहिँ मलाई लाग्छ।
there are some things that would really matter in our performance. The first is the knowledge, which will give you confidence. And the second is the skill that we develop in our students, which will develop a kind of competence among them. And the third is the attitude that we develop. We thank Sikkim, we thank all the head teachers, the state resource group members, district officials, ensuring program is managed and implemented effectively at the school level. We can't say enough about the students who are actually coming to school, taking the assessments, making sure that they are working with this curriculum on a day-to-day basis in order to bridge their own learning gaps. Thanks to everybody who has made this program possible at all levels. म चाहिँ क्लास 12 सकेर नर्सिङ गरौँ भनेर सोचेको छु। यता बहिनी चाहिँ टिचर हुन्छ अरे ठुलो भएर। हजुर हुन्छ म यता बहिनी पनि टिचरै हुने। भाइ चाहिँ भाइ चाहिँ थाहा भएन अरे।